आमे आलोचना करूँ समाधिपादर 25 नंबर सूत्र गत थर आम आलोचनार विषय रखीलु 24 नंबर सूत्र जोटा थिला कि क्लेश कर्म विपाक शैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर किए ना जार क्लेश कर्म ठारू अतीत जो कर्मफल से भोग करे अर्थात जो कर्म करे से क्लेश हो नथिबो सेहीपरि कर्म जो कर्मफलर ऊर्ध्वरे थाई शुभ संकल्प युक्त कर्म करती जो थे कर्मफल सृष्टि हुए नहीं तो सही भली कर्मर जे कर्ता से पुरुष विशेष होती ईश्वर। क्लेशयुक्त कर्म ठारू ऊर्ध्वरे रही से कर्म करते। तो प्रिय आत्मन काट दो काट काट पुणी रहीगला पुणी काटिदेव। तो क्लेश कर्म विपाक शैर अपरामष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो पुरुष विशेष क्या आम आलोचना भितर को आनी पुरुष विशेष हूँ जमीती घोड़ा विशेष रो बड़ घोड़ा हूँ आपण आरबी घोड़ा जमीती गाई विशेष घोड़ा किंतु आरबी घोड़ा घोड़ा ठारू आउरी बड़ धरणर आउ सबू समस्त प्रकार से शक्तिर अधिकारी माने सबुठार भल शक्तिर अधिकारी भल घोड़ा। सेमिति गाई भितरे जमीती जर्सी गाई सेमिति गाई गाई किंतु से जर्सी गाई माने स्वतंत्र क्वालिटीर गाई। स्वतंत्र क्वालिटीर अर्थ उच्च स्तरर तार समस्त प्रकार गुण गुड़िक तार अच्छी। सेमिति पुरुष विशेष ईश्वर जमीती साधारण मनुष्य भी मनुष्य पुरुष किंतु जो माने इच्छा करी तांकर कर्मफल को विशेष स्तर को नहीं जाई से भल भल कर्म करिबा द्वारा से जो परमत्व प्राप्ति करती जो प्रकार उपाधि लाभ करती जमीती तांकर महान कर्म जमीती श्रेष्ठ कर्म जमीती आगथर आम आलोचना विषय रखीलु जे महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जन मनुष्य किंतु तांकर जो कर्म पाई से महात्मा स्तरर उपाधि लाभ उपाधि कले। सेमिति सेही भली पुरुष जो मनुष्य उच्च स्तरर कर्म करिवो महानतार कर्म करिवो श्रेष्ठतार कर्म करिवो जहाँकि निजर तथा समाजर कल्याण होउथुबो एई भली पुरुषों को पुरुष विशेष पुरुष। तो ये जो उपाधि जो महात्मा महानता परमात्मा ये जो भली जो जमती बड़ मनीष जमती बड़ मनीष जमती हूँ से मैंने धनी मनीष मनुष्य तो मनुष्य किंतु जो माने धनर अधिकारी तांको धनवान बोली कहा जाए धनवान बोली कहा जाए। तो ये एक प्रकार उपाधि। तो सही सूत्र रे तो यही जो पद जो माने कहते जो मनुष्य तार कर्म करिबा द्वारा मनुष्य ठर उच्च स्तर रे रही उच्च स्तर कर्म करी उच्च स्तर सम्मान प्राप्त हुंती एवं से उपाधि लाभ करती जोटा कि परमात्मा बोली कहुँ। तेणु परमात्मा ही ईश्वर पदवी बाच्य ईश्वर पदवी तांको ही मिली थाए ईश्वर पदवी मिली थाए तांको ईश्वर हूँ पदवी मिली थाए। तो से माने उच्च कर्म करी पाइछन्ति। सेमिति जोग साधन करी आत्मज्ञान लाभ करी जो मनुष्य से उच्च स्तर
ମନୁଷ୍ୟର ମହାନତା ଏବଂ ପରମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛୁ ଏହି ପରମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଧନ ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପାଇବାର ଯେଉଁ କର୍ମ ସେ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଏମିତି ଏକ କର୍ମ ଯାହାକି ସେଇ 25 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ କୁହାହେଉଛି ତତ୍ର ନିରତିଶୟ ସର୍ବଜ୍ଞ ବୀଜ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେଇ ଯେଉଁ କର୍ମଟିକୁ ସେଇ ଯେଉଁ କଲା ତତ୍ର ମାନେ ସେଠାରେ ନିରତିଶୟ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦ, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପଦ ନାହିଁ, ସର୍ବଜ୍ଞ ହେବାର କାରଣ, ବୀଜ ମାନେ କାରଣ। ତ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନିରତିଶୟର ପଦର ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଜ୍ଞର ସାଧନ କରିନେବେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ହେବ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯିବ। ସେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ମନୋରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ତାର ଶରୀରର ମାଲିକ ସେ ନିଜେ। ତାର ଶରୀର ରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଉ ମନୋରାଜ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛି ମାଲିକ। କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ। ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ତାର ମନୋରାଜ୍ୟର ମାଲିକ ହୋଇଥାଏ, ଶରୀରର ମାଲିକ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ସେ ପାଇଥାଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ପାଇଥାଏ ତାର କାରଣ ତାର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ତରକୁ ପାଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ପଦ କେଉଁଟା? ନିରତିଶୟ ଯେଉଁ ପଦଟା ଯେଉଁଟା କୁହାଗଲା ଯେ ତତ୍ର ନିରତିଶୟ ସର୍ବଜ୍ଞ ବୀଜ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେତେବେଳେ ସର୍ବଜ୍ଞ ହୋଇଯାଏ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଜ୍ଞ ହୋଇଯାଏ। ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ତ ଇଏ ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନର କଥା, ଇଏ ହେଉଛି ସାଧନର କଥା। ଯେଉଁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ କରି ଏଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ପଦକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେ ଲାଭ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ, ଯେଉଁ ସର୍ବଜ୍ଞ ହେବାର ଯେଉଁ କର୍ମଫଳଟିକୁ ସେ ପାଇଥାନ୍ତି, ସର୍ବଜ୍ଞ ହେବାର। ତ ସେଇଥିରେ ମଝବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ମଝବି ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା, ମଝବି ଈଶ୍ୱରର କର୍ମ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ ଈଶ୍ୱର ଆଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, ସାଂସାରିକ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କରିଦେବେ, ଚାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଗୁଲାମୀ, ସେବା, ଦାସତା ଅବଣ କରି ତାଙ୍କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଉପକାର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ସର୍ବଜ୍ଞ ପଦ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବେ, ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ନିରତିଶୟ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ନିରତିଶୟ ପଦ ସେ ତାର ନିଜ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ, ନିଜ ମନୋରାଜ୍ୟରେ, ନିଜ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାଇ ସେ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ତାର ଯେକୌଣସି କର୍ମର କଥା ତା ଭିତରୁ ତାର ଆତ୍ମା ହିଁ ତାକୁ ଜଣେଇ ଦିଏ। ଯେମିତି ମହାନ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ପଚାରିଦେବେ ଆପଣ ଏଭଳି କର୍ମ କାହିଁକି କଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ କହିବ ମୋର ଆତ୍ମା ଏହା କରିବାକୁ କହିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ କରିବାକୁ କହିଲା, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିବ ସେଇ ସାଧକ। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଇନର ଭଏସ୍, ଆକାଶବାଣୀ ବା ବ୍ରହ୍ମବାଣୀ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆକାଶବାଣୀ, ବ୍ରହ୍ମବାଣୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆତ୍ମାର ବାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମାର ନିକଟ ସ୍ତର ହେଲେ ସେ ସାଧକ
ନିଜେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଶୁଣିପାରିବ। ସେ ଶୁଣିପାରିବ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମବାଣୀ ତା ପାଇଁ ସାଂସାରିକ ମଜହବୀ କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱର କେବେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏତ୍କିରେ ଆମେ ତତ୍ର ନିରତିଶୟ ସର୍ବଜ୍ଞ ବୀଜମ୍ ଯେଉଁ 25 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଇଏ ଆଉ ୟା ବିଷୟ ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମୁନି ସମାଜର ବହି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କିଭଳି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାହାର ସାଧନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସାର୍ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ସବୁ କରିବେ। ମାନେ ସେ ସବୁ ବହି ଅଛି ସବୁ ସାଧୁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷପାତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଶିବକୁମାର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ବହି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହିକୁ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ଯୁକ୍ତିହୀନ ଭାବିବ ପାଇବ ସେଇଟାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କାଟିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବ ବୋଲି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କହିଲେ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମଜହବୀ ମତବାଦୀ ବହି ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଯେଉଁଭଳି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ଦ୍ୱାରାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କଲେ କ'ଣ ନିର୍ଯାସ ପାଇବେ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢ଼ି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାର ମନନ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ସାଧନ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ସ୍ତରକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ କଥା କହୁଛୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେଇ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ମୁନି